So this one is about tense. This is one of the basic topics or fundamental topics in English language or English grammar, which all the learners should know about, which all the learners should learn. এটা এমন একটা বেসিক টপিক টেন্সটা, যেটা আপনি যেখানেই যান না কেন, when you will go to read or study transformation of sentence, voice, narration, right forms of verbs, noun, subject verb agreement, or parts of speech, I mean noun, pronoun, verb, adjective, adverb. When you will go to study all these topics, you need to know tense. You will not study you will not study, I mean, you may not or you cannot study only one topic without learning anything about tense. আপনি যে টপিক সম্পর্কে পড়তে যান না কেন, টেন্স সেখানে আসবে। ফর এক্সাম্পল, when I taught you the tense and its types, sorry, sentence and its types, I also asked you the types of tenses. একটু আগে আমি যখন আপনাদেরকে সেন্টেন্সের টাইপস পড়ালাম, কিছু জায়গায় কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি এটা কোন টেন্স। That means tense is not one of the most basic or fundamental topic in English language, English grammar. সেটা আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি, এবং I hope and I have already come to know that, I mean, I have already discerned or I have already got the idea about you that you have mashallah comparatively good knowledge about tenses, tense and its types. Tense প্রথমত তিন প্রকার, এগুলো আমরা আলোচনা করব না। প্রেজেন্ট সিম্পল ও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। প্রেজেন্ট ইজ ইনডিফিনিট অর সিম্পল প্রেজেন্ট অথবা প্রেজেন্ট সিম্পল বলা হয় এদেরকে। আর এই টেন্সের একটা জিনিস জানতে হবে, এখানে দেখেন, এখানে লিখেছি আমি, সকলেরই জানার কথা, যে এই টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাধারণত কোনো সাহায্যকারী ভার্ব বসে না। সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হয়। তাহলে তবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডু বা ডাজ সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে বসে। সো উই হ্যাভ অলরেডি কাম টু নো দ্য how to structureize, how to form the sentences using the rules of present indefinite. Present indefinite tenses affirmative তথা হ্যাঁ বোধক বাক্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নাই, সাবজেক্টের পরে শুধুমাত্র ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত হয়। That is the one of the basic rules of English grammar. And when the sentence will be negative or interrogative or negative interrogative, then we have to use do or does as the auxiliary verb. Affirmative sentence structure, for example, subject, verb, present form, object, extension, adverbs or phrases. Example, I take tea every morning. আমি প্রত্যেক সকালে চা খাই। I take tea every morning. আমি চা খাই প্রত্যেক সকালে। Fahad drives car carefully. ফাহাদ সতর্কতার সাথে গাড়ি চালায়। You do your homework daily. তুমি তোমার হোমওয়ার্ক দৈনিক করো। Muhammad and Salman go to university together. এখানে দেখেন, সকলকেই যদি জিজ্ঞাসা করি যে look at this sentence, I take tea every morning. আইটা হচ্ছে বাক্যের, can you please explain that the parts of speech of this sentence? এই সেন্টেন্সের parts of speech যেগুলো আছে, নামগুলো বলতে পারেন? I is the subject or object? Subject. Take, sir, verb. Verb, principal verb or auxiliary verb? The principal verb. Principal verb. Very good. T Object. Object. Every morning. Every morning sir, extension right sir. Every morning. It is noun, pronoun, verb, adjective or adverb or preposition. Every morning. Noun na, it has say adverb. All the time indicating words are adverb of time. Adverbs are of 8 kinds. The first one is adverb of time. Adverb হচ্ছে 8 প্রকার। তার প্রথম প্রকারের নাম হচ্ছে adverb of time, সময় নির্দেশক adverb। সময় নির্দেশক যত শব্দ আছে দুনিয়াতে সবগুলোকে adverb of time বলে। Now, then, yesterday, tomorrow, এসবগুলো adverb। আচ্ছা, তাহলে I take tea, এখানে Muhammad and Salman go to university together.
মোহাম্মদ এবং সালমান একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। হু ইজ অন ইজ সাবজেক্ট? Subject. Who is on his subject? Muhammad and Salman go to university together. Who is on his subject here, please? Muhammad and Salman. Muhammad and Salman. Who is on his the verb, principal verb? Go, sir, go. Principal of go. Sorry? Go. Sir, go. Go, principal verb. Then who is on his object? University together. The object. University together. Everybody. সবাই বলছেন? আচ্ছা, আমি আজকে বলেছিলাম যারা আজকে নতুন গত ক্লাসটা করেন নাই তারা অবশ্যই তাদের নাম এবং আইডি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিন। আমার কাছে পার্সোনালি না, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিন। যারা আজকে নতুন গত ক্লাস করেন নাই তারা নেম এবং আইডি আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন, আর সকলের দরকার নাই। ওকে, আর যারা এখন জয়েন করছেন, কিছুক্ষণ আগে 3-4 জন জয়েন করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, our next class will be held on Thursday from 9:30. Thursday, বৃহস্পতিবার 9:30 থেকে আমাদের প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 9:30 থেকে আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। 9:30 তো সিদ্ধান্ত নিলাম, তাই না? Yes, sir. ওকে, গ্রেট। তাহলে আমাদের ক্লাসটা প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 9:30 থেকে হবে, মনে রাখবেন সকলেই, এবং সকলেই থাকার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, let us explain this sentence. Muhammad and Salman, this is the subject. Go, this is the verb. To university together. সবাই একমত যে to university together এটা অবজেক্ট? সবাই একমত নাকি? Is there anybody who doesn't agree with this one, this opinion? কেউ কি আছেন মানে এটার সাথে কেউ একমত নাই? আচ্ছা, সবাই ভালো করে শুনেন। সাবজেক্ট একটি ইংরেজি বাক্যের there are 3 essential elements. একটা ইংরেজি বাক্যের 3টা essential element: সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। সাবজেক্ট ছাড়া বাক্য হতে পারে, অবজেক্ট ছাড়া বাক্য হতে পারে, কিন্তু ভার্ব ছাড়া বাক্য হতে পারে না। আচ্ছা, আর অবজেক্ট কিভাবে পাওয়া যায়? হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য অবজেক্ট? অবজেক্ট হচ্ছে 2 প্রকার: ব্যক্তিবাচক, বস্তুবাচক, ডিরেক্ট আর ইনডিরেক্ট। আস্ক দ্য ভার্ব অফ দ্য সেন্টেন্স উইথ হোয়াট অর হোম, দেন ইউ উইল গেট দ্য অবজেক্ট। আপনি যদি বাংলা বাক্যের ক্রিয়াপদকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করেন তাহলে অবজেক্ট পেয়ে যাবেন। যেমন আই টেক টি এভরি মর্নিং, আমি প্রত্যেক সকালে চা খাই। কি খাই? চা। ভেরি গুড। কিন্তু মোহাম্মদ এন্ড সালমান গো টু ইউনিভার্সিটি টুগেদার, মোহাম্মদ এবং সালমান প্রত্যেক দিন একসাথে ইউনিভার্সিটিতে যায়। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ভার্ব হিয়ার? Go, sir. গো। গো মানে যায়। মোহাম্মদ এবং সালমান একসাথে ইউনিভার্সিটিতে যায়। কি যায়? Muhammad এবং সালমান। আমি তো কে যায় বলিনি, আমি বলেছি কি যায়। কি তো কি স্ট্যান্ডস ফর এ নন লিভিং থিং। কিটা আসলে বসে একটা বস্তুবাচক জিনিসের জন্য। কে যায় বললে মোহাম্মদ এন্ড সালমান, তখন সেটা সাবজেক্ট হয়। কি আর কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায়, কে আর কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে সাবজেক্ট পাওয়া যায়। আবার বলছি, হট গো অর হট গোস, কি যায়? টুগেদার, একসাথে। না, আমি তো জিজ্ঞাসা করিনি যে কিভাবে যায়। কিভাবে যায় আমি কি জিজ্ঞাসা করছি? কিভাবে দ্বারা জিজ্ঞাসা করলে একসাথে বোঝা যাবে, কিন্তু আমি বলেছি কি যায়। উত্তর আছে না নাই? নাই স্যার, এখানে উত্তর নাই। আচ্ছা, আবার যদি বলি কাকে যায়, বাংলা বাক্যের ক্রিয়াপদকে প্রশ্ন করতে হবে। কাকে যায়? প্রশ্ন করা যায় না যায় না? যায় না স্যার, না স্যার, প্রশ্নই করা যায় না, উত্তর তো দূরের কথা। তাহলে দেয়ার ইজ নো অবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। দেয়ার ইজ এ রাইম। কি বলছি? there is a rhyme. আই মিন, এই না, আপনি যেন কি বলছিলেন? ও স্যার, আমি বলছিলাম তাহলে স্যার এগুলো কি এক্সটেনশন না বাক্যের বাকি অংশ এগুলো?
বাক্যাংশ এক্সটেনশন, হ্যাঁ এক্সটেনশন অ্যাডভার্ব, ইউনিভার্সিটি টুগেদার দুইটাই অ্যাডভার্ব। দেয়ার ইজ এ রাইম, একটা ছন্দ আছে, প্রশ্ন করো কে বা কারা, কর্তা তোমায় দেবে সারা, প্রশ্ন করো কি বা কাকে, চিনে নাও কর্মটাকে। গত ক্লাসে বলেছি কিনা জানি না। প্রশ্ন করো কে বা কারা, কর্তা তোমায় দেবে সারা, প্রশ্ন করো কি বা কাকে, চিনে নাও কর্মটাকে। তাহলে কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা সাবজেক্ট, কি আর কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যেটা উত্তর পাওয়া যায় সেটা অবজেক্ট। মনে রাখার চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। She cooks food every day in the morning. সে প্রত্যেক দিন সকালে খাদ্য রান্না করে, খাবার রান্না করে। কি রান্না করে? খাবার। তাহলে কুকটা ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং অবজেক্ট আছে, ফুডটা হচ্ছে অবজেক্ট। আহমদ নোজ হাউ টু রাইট এ প্যারাগ্রাফ। আহমদ জানে কিভাবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হয়। আহমদ কি জানে? হাউ টু রাইট এ প্যারাগ্রাফ, এটা জানে। এটা একটা নোজটা, সরি, হাউ টু রাইট এ প্যারাগ্রাফ, যেটা এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ, কিন্তু দিস ইজ অ্যান অবজেক্ট। ঠিক আছে, এবার আমার কথা বোঝা গেছে? জি স্যার। নাও নেগেটিভ সেন্টেন্স। নেগেটিভ সেন্টেন্সে ডু বা ডাজ, অর্থাৎ ডোন্ট ডাজন্ট বসে, মেইন ভার্ব, প্রেজেন্ট ফর্ম, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। প্রেজেন্ট ফর্ম না, আসলে বেস ফর্ম হবে যদি আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম লিখেছি। আই ডোন্ট টেক টি এভরি মর্নিং, এটা খুব সহজ। সাবজেক্টের পরে ডোন্ট ডাজন্ট বসে, মেইন ভার্ব, প্রেজেন্ট ফর্ম, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। I don't take tea every morning. Fahad doesn't drive car carelessly. ফয়সাল, এগুলো বুঝতে পারছেন। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডু বা ডাজ আগে নিয়ে আসবেন, সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট থাকবে, মূল ভার্বের জায়গায় মূল ভার্ব থাকবে। আর ডু বা ডাজ যখন বসে মনে রাখতে হবে, when you use do or does, don't use s or yes with the verbs. For example, does Halima know how to cook? Does Halima knows হবে না, no, কারণ হালিমার জন্য ডাজ এসেছে অলরেডি। Does Halima know how to cook? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুই রকমের। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইয়েস নো কোশ্চেন। যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইয়েস নো কোশ্চেন মানে কিছু কিছু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের উত্তর ইয়েস বা নো দ্বারা দেয়া যায়, অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ব দ্বারা শুরু হওয়া ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের উত্তর নো, ইয়েস বা নো দ্বারা দেওয়া যায়। কিন্তু ইনফরমেটিভ কোশ্চেন যেগুলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোর অ্যান্সার ইয়েস বা নো দ্বারা দেয়া যায় না। যেমন ডু ইউ টেক টি, তুমি কি চা খাও, ইয়েস অর নো, এনাফ। আপনাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ ইউর নেম, আপনি কি বলবেন ইয়েস অর নো? জি না স্যার। তাহলে বোঝা গেল the sentences that start with auxiliary verbs can be answered with yes or no, but the sentences that start with ws words like what, where, how, when, why cannot be answered with what or whom, cannot be answered with yes or no. যে সমস্ত বাক্য সাহায্যকারী ভার্ব দ্বারা শুরু হয়, অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়, তার অ্যান্সার ইয়েস বা নো দ্বারা দেয়া যায়। বাট যে সমস্ত সেন্টেন্স হু, হুম, হোয়াট, হোয়াই, হোয়েন, ফায়ার দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোর অ্যান্সার ইয়েস বা নো দ্বারা দেয়া যায় না, সেখানে ইনফরমেশন দিতে হয়। এই গেল। এরপরে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হলে ডোন্ট ডাজন্ট কে আগে আনতে হবে, বাস, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব। ভেরি ইজি। আমার মনে হয় যে এগুলো বেশি এতই করার দরকার নেই। এখানে এসে এই জায়গায় এই শব্দগুলো একটু ঠোঁটস্থ করতে হবে প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমার। এই যে এই টেন্সটা কোথায় ব্যবহৃত হয়, এর মধ্যে এখানে যেটা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, অলওয়েজ, অফেন, ইউজুয়ালি, সামটাইমস, ইউজুয়ালি দুইবার হয়েছে, হ্যাবিচুয়ালি, জেনারেলি, অকেশনালি, এভরিডে, এভরি উইক, টুয়াইস, রেগুলারলি, এটসেট্রা। এইগুলো যেখানে বসবে এই শব্দগুলো যে সেন্টেন্সে বসবে সেই সেন্টেন্স সাধারণত প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে হয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। হি অলওয়েজ পুটস অন ক্লিন গ্লাস, সে সব সময় ক্লিন ক্লোথস, পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে। সামটাইমস শি ইটস ফিশ অর মিট, কোন সময়, মাঝে মাঝে, সামটাইমস মানে মাঝে মাঝে সে মাছ অথবা মাংস খায়। হাসান অলওয়েজ ডিস্টার্বস দ্য ক্লাস, হাসান সব সময় ক্লাসে বিরক্ত করে। অলওয়েজ রেগুলারলি, তাহলে বোঝা গেল অলওয়েজ, রেগুলারলি, সামটাইমস, অফেন, জেনারেলি, ইউজুয়ালি, হ্যাবিচুয়ালি, নরমালি, এই শব্দগুলো যে বাক্যে থাকবে সে বাক্যটা সাধারণত প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে আমার মনে হয় যে আর আলোচনা করার কিছু নাই। আপনারা কি বুঝতে পারছেন নাকি বুঝেন নাই? বুঝতে পারছি স্যার। আমরা এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করব ইনশাআল্লাহ। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বর্তমান কাল সবগুলো একদিনে শেষ করার কথা, কিন্তু আমি শেষ করব না, কারণ শেষ করলেই তো হবে না, জানতে হবে আগে।
প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ঘটমান বর্তমান কাল। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস শব্দটা থাকলেই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, মনে রাখবেন। কন্টিনিউয়াস শব্দটা থাকলেই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। একটা কথা আপনাদেরকে আমি মনে হয় বলিনি একটু, হাউ মেনি ফর্মস অফ ভার্বস আর দেয়ার, ডিড আই টেল ইউ অর নট? ভার্বের কয়টা ফর্ম আমি কি আপনাদেরকে কখনো বলেছি? নো স্যার। না স্যার। take it. ভার্বের there are মানে আপনারা কি জানেন, হাউ মেনি ফর্মস অফ ভার্বস আর দেয়ার? তিনটা। সবাই কি তিনটার সাথে একমত? জি স্যার, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল। আমি একটু ব্যতিক্রম কিছু নিয়ে আসছি, দেখেন আমার কথাগুলো ঠিক আছে কিনা। প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, তারপরে হলো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এরপরে হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আপনারা আমার সাথে একমত হন কিনা দেখেন, একমত হতে পারেন কিনা। বেস ফর্ম হলো বি, প্রেজেন্ট ফর্ম হলো বি, বি এম ইজ আর। পাস্ট ফর্ম হলো was, were। পাস্ট পার্টিসিপল হলো been। আমি গেতাম। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলো আমরা যে রুম ফয়সাল ভাই আপনার মিউট করেন। ফয়সাল ভাই মিউট করেছে এখন। যেমন গো, প্রেজেন্ট ফর্ম হলো গো, গোজ। পাস্ট ফর্ম হলো went। পাস্ট পার্টিসিপল হলো gone। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলো গোয়িং। এরপর আর একটা ভার্ব আমি লিখবো, সেটা হচ্ছে রাইট। রাইট প্রেজেন্ট Right. বেস ফর্ম, পাস্ট ফর্ম হলো প্রেজেন্ট ফর্ম হলো রাইট, রাইট আর রাইটস। অসীম আকরাম ভাই একটু মিউট করেন। পাস্ট ফর্ম হলো রোড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে রিটেন, আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলো রাইটিং। ওকে, আমি এখানে যে কথাগুলো লিখেছি, there are 5 forms of verbs। ভার্বের 5টা ফর্ম আছে। am I right or wrong? Tell me. জি স্যার ঠিক আছে। নতুন জানলাম স্যার। He doesn't dash any camera। পরীক্ষা কিন্তু এরকম আসবে, এই যে এগুলো পড়াবো আমি আরো ইনশাআল্লাহ। এখানে কি হবে বলতে পারবেন? He doesn't have, has, had, having any camera। হ্যাভ স্যার। have বলছে সাদ ভাই, আর কেউ কিছু বলবেন? হ্যাভ স্যার, হ্যাভ। Have. Sir, have. সবাই have, এ নাম্বার এ। ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা,
কেন বি নাম্বার হবে না? ওয়াই? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? এখানে তো আমরা কি জানি যে হি তারপরে ডু বা ডাজ, অর্থাৎ ডন্ট বা ডাজন্ট নেগেটিভ সেন্টেন্সে ডন্ট বা ডাজন্ট, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। ভার্বের প্রেজেন্ট sir. ফর্ম তো হ্যাজও হয়। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হ্যাজ হয় না, হয় না? Why, sir? যেমন হ্যাভ, এখানে কিন্তু হ্যাভ হ্যাজ দুইটাই, হ্যাভ হ্যাজ দুইটাই কিন্তু, জানেন কিনা? এখানে হচ্ছে হ্যাড, এখানেও হ্যাড, এখানে হচ্ছে হ্যাভিং। হ্যাজ কেন হবে না? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট ডাজন্ট, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের নেগেটিভ বাক্যের গঠন প্রণালী হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট ডাজন্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এক্সটেনশন। প্রেজেন্ট ফর্ম তো হ্যাজও হতে পারে, তাহলে এখানে কেন হ্যাজ হবে না? ওয়াই? আসলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট ডাজন্ট প্লাস মূল ভার্বের বেস ফর্ম, নট প্রেজেন্ট ফর্ম। মূল ভার্বের কোন ফর্ম বললাম? Base form. বেস। Base form. বেস মানে ভিত্তি, ফান্ডামেন্টাল ফর্ম, ফান্ডামেন্টাল ফর্ম, ফাউন্ডেশন, ভিত্তি। যেটা ভিত্তি হলো বি। ভার্বের প্রেজেন্ট আচ্ছা। ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় না, প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমার, মনে রাখবেন। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় না, ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত হতো তাহলে বি এর সাথে তো হয়, এম এর সাথে হতো, ইজ এর সাথে হতো, আর এর সাথে হতো। এম ইজ আরও তো প্রেজেন্ট ফর্ম, তা তো হয় না। বিটা হচ্ছে বেস ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্ম বি এম ইজ আর, চারটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। পাস্ট ফর্ম হচ্ছে দুইটা, ওয়াজ ওয়ার, পাস্ট পার্টিসিপল একটা, বিন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল একটা, বিইং। তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম নট প্রেজেন্ট ফর্ম। কথা কি মনে থাকবে? জি স্যার। আমি কোথাও পাইনি, কিন্তু যখন আমি সৌদি আরবে পড়াইছি গ্রামার, ওদের দেশে তো আমরা ইচ্ছা করলেও বাংলায় বলতে পারিনি। ফর দিস রিজন অল দ্য বুকস আর ইংলিশ মিডিয়াম, রিটেন ইন ইংলিশ। যখন আমি ওখানে পড়িয়েছি 13 বছর, সবগুলো কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামের বই, এবং ওরা আমেরিকা থেকে সাধারণত নিয়ে আসে। সেখানে কিন্তু ভার্বের 5টা রূপ দেয়া আছে। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আমার তো জি, বানানোর স্যার। ক্ষমতা, আমি বানাবো কিভাবে? বানানোর যোগ্যতা তো এখনো আর হয় নাই। এর জন্য দেখেন এই জিনিসগুলো ওখানে পেয়েছি, এবং আমার বইতে যেটা আমি গত জানুয়ারিতে বের করেছি সেখানে ভার্বের 5টা ফর্ম আলোচনা করেছি। 4টা বা 3টা আলোচনা করিনি, 5টাই আলোচনা করেছি এবং করায় দেখানোর চেষ্টা করেছি। এজন্য দিস আর সামথিং নিউ টু ইউ মেবি, কিন্তু দিস আর দ্য থিংস। তাহলে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, মনে রাখবেন। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে, যদিও আমি এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম লিখছি, কিন্তু এই কথাটাও ভুল। আমি এখন যে বইটা আবার জানুয়ারিতে বের করব বলে এখন আমি এডিট করতেছি, সেখানে আমি বেস ফর্ম লিখে দিয়েছি, অলরেডি লিখে দিয়েছি, জানুয়ারিতে আবার বেরোবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে এই যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, এই টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে am is are। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব am is are, মূল ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে হয় আইএনজি, বাস। আই এম টেকিং টি রাইট নাও। ও এখানে এই 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 টেন্সের ক্ষেত্রে সাধারণত নাও, এট দিস মোমেন্ট, নাও এট দিস মোমেন্ট, প্রেজেন্টলি। নাও মানে এখন, এট দিস মোমেন্ট মানে এই মুহূর্তে, প্রেজেন্টলি মানে এখন, বর্তমানে। এই কথাগুলো উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। I am taking tea right now. Fahad is driving his new car. নেগেটিভ সেন্টেন্স, সাবজেক্টের পরে am not, is not, are not বসে, মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। ভেরি ইজি। যেমন my father is not waiting for me at home। বাবা আমার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করছে না। It is not raining now, এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। They are not traveling to Makkah next week। She is not writing, she is not dancing anymore। আচ্ছা, WRIT, রাইট মানে লেখা। লেখা দিয়ে, এই রাইট শব্দটা দিয়ে একটা নেগেটিভ বাক্য গঠন করেন তো ওয়াসিম আকরাম। রাইট লেখা, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নেগেটিভ, ওয়াসিম আকরাম। সাদ হোসাইন, সাদ হোসাইন। I am not writing a book, sir. I am not writing a book. I am not writing what my teacher is saying। আমি লিখছি না আমার শিক্ষক যা বলছে। মানে আমি এখন যা বলছি
মোজাম্মেল হক যা বলছে Yes. আপনারা তা লিখছেন না, কথার কথা। আই এম নট Yes, sir. রাইটিং নাও হোয়াট আওয়ার টিচার ইজ সেইং, মানে দুইটা সেন্টেন্স হয়ে গেল। ভেরি গুড, থ্যাংক Yes, ইউ sir. মিস্টার সাদ আহমদ। ওয়াসিম আকরাম, আপনি আসছেন। আপনি একটা নেগেটিভ বাক্য তৈরি করেন, একটা ভার্ব নেন, সে ভার্বটা মনে করেন হেল্প, HELP, হেল্প মানে সাহায্য করা। বলেন, টেল মি। ওয়াসিম আকরাম আছেন আমাদের সাথে? Yes, sir. হ্যাঁ, হেল্প দিয়ে একটা বাক্য করেন নেগেটিভ। Negative, sir. Affirmative বা I am negative? not. I am not helping you. I am not helping you right now. ঠিক আছে? Yes, sir. ভেরি গুড, ফাইন। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখেন। কারো কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? কারো কি বুঝতে না। কষ্ট হচ্ছে? আপনারা বুঝতে পারছেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনারা বুঝতে পারতেছেন ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। তবে যদি কেউ বুঝতে না পারেন আমাকে প্রশ্ন করেন, নো প্রবলেম, কারণ সবাই তো আর সমান হয় না। আনফরচুনেটলি একটু আগেও 23 জন ছিল, এখন 17 জন, 6 জন চলে গেছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই। ওকে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইয়েস নো কোশ্চেন। ইয়েস নো কোশ্চেন অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হলে আমি যারকে সামনে নিয়ে আসতে হবে, আর সব নিয়ম ঠিক আছে, শুধুমাত্র শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে। আপনারা বলেন তো, আপনি যদি আপনার ছোট ভাই বোনকে এটা না দেখে পড়াতে চান, কোনো বই ছাড়া পড়াতে চান, এই যে am is are প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব উইথ আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন, এই প্লাস 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 দিয়ে কিভাবে আপনি ঘটা একেবারে খুব দ্রুত লিখে ফেলবেন আপনার ছোট ভাই বোনকে পড়াতে গেলে? কিভাবে লিখতে পারবেন? হাউ ইউ ক্যান রিমেম্বার অল দিস থিংস? আপনি কিভাবে এই সবগুলো মনে রাখবেন? দেখে মনে হয় এত কিছু মনে রাখবো কিভাবে, কিন্তু দেয়ার ইজ অ্যান ইজিয়েস্ট ওয়ে, সবচেয়ে সহজ একটা বুদ্ধি আছে, সেটা কি বলেন তো মনে রাখার জন্য? বলতে পারবেন? স্যার এখানে হচ্ছে স্যার হচ্ছে স্যার আমাদের হচ্ছে ভাবটা সামনে বসবে, অগ্নের ভাব, মানে এই জিনিসগুলো আপনি খেয়ালে রাখবেন কিভাবে? আপনি আপনার ছোট ভাই বোনকে পড়াবেন বা ছেলে মেয়েকে পড়াবেন, না দেখে, বই না দেখে ঘট ঘট করে পড়ায় দেবেন কিভাবে? স্যার টেন্সটা এটা হচ্ছে জাস্ট যেটা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা সেন্টেন্স থাকবে, এটা হচ্ছে আপনি প্রশ্নবোধক করতে একটা গেলে সেন্টেন্স, প্রত্যেকটা উদাহরণ থেকে একটা সেন্টেন্স মুখস্থ করে রাখবেন, বাস হয়ে গেল। এই যে আমি তাড়াতাড়ি বলছি যে when you will go to make an interrogative sentence, just take the auxiliary verb at the beginning. Am I writing a letter now? Is he taking tea now? Is he doing the work now? Am is are কে প্রথমে নিয়ে যান, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে মেইন ভার্ব উইথ আইএনজি, অবজেক্ট এক্সটেনশন, হয়ে গেল। একটা বাক্য মনে রাখলে অন্য বাক্যগুলো বানানো যায়। আর যখন ইনফরমেটিভ করবেন তখন সবার আগে হু ইজ হোয়াট এগুলো দিতে হবে, বাস, আর কিছু না। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ একই কথা। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে আরন্ট ইজন্ট, আরন্ট ইজন্ট এইন্ট, এম নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ এইন্ট হয়, এই দেখেন। অথবা এখন আরন্ট দেয় অনেকেই, এম নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ AIN অ্যাপোস্ট্রফি এইন্ট, অথবা আরন্ট হয়। ইজন্ট, আরন্ট, সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব। যেমন দেয়া আছে আরন্ট দে প্লেইং ভিডিও গেমস এট দিস মোমেন্ট, এই মুহূর্তে কি তারা ভিডিও গেমস খেলছে না? ইজন্ট খালিদ সুইমিং ইন দ্য রেড সি, লোহিত সাগরে কি খালেদ এখন সাঁতার কাটছে না? এরকম। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা জানতে হবে আপনাকে, এই যে কয়েকটা ভার্ব আছে, ফাইন করে মুখস্থ করতে হবে। দেখেন, আমার দিকে তাকান, ভার্ব গুলো আমি করে দিলাম। ওখানে ভার্ব আছে সি, ফিল, লাইক, উইশ, নো, হিয়ার, থিঙ্ক, আন্ডারস্ট্যান্ড, বিলিভ, বিলং, কনসিস্ট, নোটিস, ওয়ান্ট, ডিজায়ার, ফরগিভ, হোপ, রিমেম্বার, লাভ, হেট, ডিসলাইক। 20টা ভার্বের কথা বলেছি। See, feel, like, wish, know, hear, think, understand, believe, belong, consist, notice, want, desire, forgive, hope, remember, love, hate, dislike. 20টা ভার্বের কথা বলেছি, আরো 2-4টা থাকতে পারে, আমার জানা নাই বা হয়তো মনে নাই, আছে। এই ভার্বগুলোর সাথে সাধারণত আইএনজি যুক্ত হয় না, অর্থাৎ আইএনজি যুক্ত হয় কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ব্যবহৃত হয় না। am is আর was were সহ এই ভার্বগুলো ব্যবহৃত হয় না। am is আর was were ছাড়া আইএনজি যুক্ত হতে পারে, সেটা অন্য ক্ষেত্রে তখন কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স লাগবে না। এজন্য এই টেন্স গুলোর এই শব্দগুলো সাধারণত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, মানে কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহৃত হয় না। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তারপরে
পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হবে পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে এখানে আমরা আগে বলি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে। যেমন এই দেখেন এখানে লেখা আছে প্রতিটি ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। যেমন ইনকারেক্ট, আই অ্যাম সিইং এ বার্ড সিটিং অন দ্য ট্রি। গাছের উপরে আমি একটা পাখি বসে থাকতে দেখতেছি। দেখতে কত সময় লাগে? বেশি সময় নিয়ে মানুষ একটা জিনিস দেখে না। পিসি দাসের একটা বই আছে, অ্যাপ্লাইড ইংলিশ গ্রামার। সেই বইতে সির সাথে আইএনজি যুক্ত করছে ব্যতিক্রম অর্থে। যেমন আই এম সিইং অ্যান্ড সিইং, আমি দেখছি তো দেখছি, দেখেই যাচ্ছি। যে কাজটা অন্তত 5 মিনিট ধরে হয় সেটাই তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। যেমন আমরা উই আর স্টাডিং ইংলিশ রাইট নাও, এই মুহূর্তে আমরা ইংরেজি পড়ছি। কিন্তু এই ভার্বগুলোর সাথে যে কাজগুলো হয় সেগুলো করতে অনেক সময় লাগে না, এজন্য এদের সাথে এগুলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহৃত না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। আই এম সিইং এ বার্ড হবে না, আই সি এ বার্ড হবে। সিটিং অন দ্য ট্রি, দে আর নোয়িং মি ওয়েল, তারা আমাকে ভালোভাবে জানছে। দে নো মি ওয়েল, নোয়িং হবে না, দে নো মি ওয়েল। I am not liking him, I am not liking him প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর নেগেটিভ। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ কি হবে? I don't like him। ঠিক আছে, একটা বাক্য আপনাদেরকে দেবো, এই বাক্যটা আপনারা করবেন। ইনকারেক্ট, পরীক্ষা এগুলো আসবে। He is not loving us, এটা ইনকারেক্ট, ভুল। কারেক্ট কি হবে বলেন? He is not love us. He Isn't love us. is not love us। হইছে? সবাই বলেন হইছে? Sir, he doesn't love us. He doesn't love us। একজন বলছে he doesn't love us। কোনটা ঠিক হবে? কে কোনটা সঠিক বলেন? অনেকে আছেন আমার সাথে, মাশাআল্লাহ। বলেন ডোন্ট হবে নাকি ডাজন্ট হবে নাকি ইজন্ট হবে? He don't love us. ফয়সাল ভাই, আপনার ওখান থেকে সাউন্ড আছে। ফয়সাল ভাই আপনি মিউট হয়ে থাকবেন। হ্যাঁ মিস্টার ফয়সাল ভাই শুনছেন আমাদেরকে? আপনি মিউট করে দেন। থ্যাংক ইউ। আমি মিউট করে দিলাম কিন্তু উনি আবার আনমিউট হয়ে যায়, এটা হচ্ছে কথা। যাই হোক, হয়তো কোনো সমস্যা থাকতেই পারে। হি ইজ নট লাভিং আস, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর নেগেটিভ, হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ কি? সাবজেক্ট পরে ইজন্ট বসে না ডোন্ট ডাজন্ট বসে? He don't love us. হি ডোন্ট হবে না, তো Sir, এর সাথে তো ডোন্ট হয় He না, ডাজন্ট doesn't. হয়। Sir, doesn't have. এর সাথে কি হয়? ডাজন্ট। ঠিক আছে, Sir, বোঝা গেছে? এবারে ইজন্ট কিন্তু বলবেন না, হি ইজন্ট লাভ আস হয় না, এটা কোনো বাক্যই হয় না। ইজ আর দিলে আপনাকে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যিনি ইজন্ট লাভ আস বলেছেন উনি কি বুঝতে পারছেন? This I did. ভেরি গুড, ফাইন, থ্যাংক ইউ। ভুল করবেন তাহলে ভুল থেকে আমি আপনাদেরকে বোঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি না বলে, যদি মনে করেন যে ইফ আই মেক মিস্টেকস মাই ফ্রেন্ডস মে লাফ এট আমি, আমি যদি ভুল করি তাহলে আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে উপহাস করতে পারে। লেট ইউর ফ্রেন্ড লাফ এট ইউ বাট ইউ প্লিজ মেক মিস্টেকস। আপনার বন্ধুরা আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক কিন্তু আপনি ভুল করেন। আপনি ভুল করলে আমি সেটা বোঝানোর জন্য অনেক কথা বলবো, বা একটা বোঝাতে গিয়ে আর একটা কথা বলবো। ঠিক আছে, এই দেখেন, Yes, sir. আর ইউ remembering, REMEMBERING, are you remembering what your teacher said? Are you remembering what your teacher said? বলেন তো কি হবে? Do you remember? Sir, do you? Yes, sir. Do you remember what your teacher said? সবাই কি একমত? Yes, sir. Do you remember What your What your teacher said? what your teacher said?
নাকি আর ইউ রিমেম্বারিং না হয় আর ইউ রিমেম্বার হবে? কোনটার সাথে বলেন? স্যার যেটা লেখা আছে এটাই রাইট। ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট টু টিচার সেড? আমি আনমিউট করে দিচ্ছি। Said. সবাই একমত? কেউ দ্বিমত থাকলে বলেন। জি স্যার একমত। পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আসবে এবং আপনাদেরকে কারেক্ট করতে হবে। রেডি ইনশাআল্লাহ? ইয়েস স্যার, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তৌফিক দিক আপনাদেরকে। সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করবেন, দেখায় দেবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা। ইনশাআল্লাহ ভালো লাগছে পড়ায়, থ্যাংক ইউ। অনলাইনে এক্সাম হলে তো খুব কঠিন হবে। অনলাইনে হলেও একই সেন্টেন্স আসবে না, মানে আমি যা পড়াচ্ছি তা একটাও আসবে না। আপনি যদি মুখস্থ রাখতে পারেন, কি আপনি যদি জানেন যে প্রশ্ন করো কে বা কারা কর্তা তোমায় দেবে সারা প্রশ্ন, ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিলাম আর কি, যে নিয়মগুলো পড়াচ্ছি, যেমন এই যে এই ভার্ব গুলো আপনাকে ঠোঁটস্থ করতে হবে, মুখস্থ করলে মনে থাকবে না, ঠোঁটস্থ একবারে ঠোঁটের উপরে আসবে। এই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় না। দিস ভার্বস আর নট ইউজড ইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, টিচার টোল্ড আস। দিস আর ইউজড ইন প্রেজেন্ট সিম্পল অর পাস্ট সিম্পল অর ফিউচার সিম্পল। তাহলে যেটা হবে না, কথা কি বুঝতে পারছেন? ভেরি গুড, ফাইন করে জানার মনে রাখার চেষ্টা করুন। এবারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট পুরা গঠিত, খুব সহজ। আমি আবার বলছি, এত আলোচনা করার দরকার নাই। এই টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ। সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ, আর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। ভার্ব 3 না, ভার্ব হলো 4। আমি 3 দিয়েছি কারণ অনেকেই এটা না জেনে আবার ই করতে পারে। ভার্ব 4 হবে, ভার্ব 4 দেওয়ার দরকার নেই, ভার্ব 3 হোক 4 হোক, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে, সোজা কথা। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি আপনি পড়তে চান, আপনাকে ভার্বের ফর্ম গুলো জানতে হবে। ভার্বের ফর্ম গুলো না জানলে হবে না। মানে পাস্ট পার্টিসিপল কি এটা আপনাকে জানতে হবে, পাস্ট ফর্মটা কি এটাও আপনাকে জানতে হবে। আবার বলছি, সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ আর হ্যাজ, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ফাইন করে শুনেন একেবারে সংক্ষেপে। সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ, অ্যাফার্মেটিভ মানে হ্যাঁ বোধক। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট, তারপরে হ্যাভ বা হ্যাজ, মেইন ভার্ব, পাস্ট পার্টিসিপল, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। নেগেটিভ কিভাবে করতে হয়? একই রকম, শুধু হ্যাভ হ্যাজ এর পরে একটা নট বসে। ইন্টারোগেটিভ কিভাবে করতে হয়? হ্যাভ আর হ্যাজ কে প্রথমে আনতে হয়। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কিভাবে করতে হয়? হ্যাভেন্ট হ্যাজেন্ট কে প্রথমে আনতে হয়। হয়ে গেল। কঠিন না সহজ? আবার বলছি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ বা হ্যাজ, আর মূল ভার্বের হয় পাস্ট পার্টিসিপল। প্রত্যেকটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বের সাথে হয় আইএনজি, আর প্রত্যেকটা পারফেক্ট টেন্সে ভার্বের হয় পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে সাবজেক্ট, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। আর যখন আপনি নেগেটিভ করবেন এইরকমই থাকবে, শুধুমাত্র হ্যাভ আর হ্যাজ এর পরে একটা নট। আর ইন্টারোগেটিভ করবেন, হ্যাভ আর হ্যাজ কে প্রথমে আনতে হবে, শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে, নোট অফ ইন্টারোগেশন। আর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করবেন কিভাবে? প্রথমে হ্যাভেন্ট হ্যাজেন্ট আনতে হবে। হয়ে গেল, একেবারে সহজ। আপনি অ্যাফার্মেটিভ জানলে অন্য তিনটা এমনিতেই জানবেন। আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি মনে হয় বেশি তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারেন নাই? জি স্যার। জি একটু স্যার। মনোযোগ দিয়ে, একটু সময় বের করে, প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু মনোযোগ দিয়ে, একটু সময় বের করে, একটু কষ্ট করে পড়িয়েন। আপনি যদি ভবিষ্যতে ভালো একটা চাকরি পেতে চান, তাহলে আপনাকে ইংরেজি জানতে হবে। নো অল্টারনেটিভ ওয়েজ আউট। কোনো বিকল্প না ইংরেজি জানার, জানতেই হবে আপনাকে, কিছু করার নাই। এই শব্দগুলো এগুলো আমি আলোচনা করেছি। হাবিব হ্যাজ গট এ জব রিসেন্টলি। শেষে আছে আমরা আলোচনা, শি হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড টেস্টি ফুড ফর আস। এবারে একটা বাক্য বলেন তো, হুরে জান্নাত। হুরে জান্নাত একটা বাক্য বলেন, রাইট, WRIT, রাইট দিয়ে অ্যাফার্মেটিভ বলেন, রাইট। আমার বড় বোন একটা চিঠি লিখে আছে, বলেন কি হবে? হুরে জান্নাত। যদি আমাদের সাথে থাকেন, আমার বড় বোন একটা চিঠি লিখেছেন। হুরে জান্নাত উত্তর দিচ্ছে না। সাইফুল ইসলাম আছেন আমাদের মাই সাথে? সিস্টার। হ্যাঁ, মাই এল্ডার সিস্টার। সরি স্যার, মাই এল্ডার সিস্টার রাইট এ লেটার। না, হ্যাভ রাইট লেটার। রাইট এন্ড মাই এল্ডার সিস্টার হ্যাভ বা হ্যাজ হবে যে? জি স্যার, হ্যাভ রাইট সরি, হ্যাভ। হ্যাজ, মাই এল্ডার সিস্টার হ্যাজ
My elder sister have right have written a letter অথবা wrote a letter to me. right আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট পড়ছি তো হ্যাজ রিটেন হবে, তাই না? স্যার প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে মাই কে যেন বলছেন, মাই এল্ডার সিস্টার হ্যাজ রিটেন আ Written লেটার, a- রিটেন WRITTEN, ঠিক আছে? জি স্যার। WRITTEN, written, has written a letter. এখানে যে ভার্ব নাই, তাহমিদ হোসেন আমাদের সাথে আছেন? তাহমিদ হোসেন, তাহমিদ আছেন? নাম বলা যাবে না, আমাদের সাথে আছেন নাকি? নাম বলা যাবে না? একজন লিখছে নেম বলা যাবে না। মারিয়া তাবাসসুম আছেন আমাদের সাথে? yes Can you sir can you make a sentence using the structure of present perfect tense? Negative. Yes. Make a negative sentence. Make a negative sentence, please. Take the verb like read. Read. R-E-A-D. Read Has- মানে hasn't he gone home ও এটা তো আপনি প্রশ্নবোধক করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Hasn't he gone home? Not gone. Gone home. Gone বলে অনেকে। Hasn't he gone home? ঠিক আছে, বাক্যটা ঠিক আছে? Hasn't he gone home? জি স্যার। ইন্টারোগেটিভ বললেন না Sorry? স্যার? প্রশ্নটা কিরকম, মানে ইন্টারোগেটিভ ছিল না? না, আমি বলেছিলাম তাকে নেগেটিভ করতে, উনি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করেছেন। দ্যাটস গুড, নো প্রবলেম, সমস্যা নাই। স্যার ওটাই হি হ্যাভেন্ট লিখে দিলে হয়ে গেল। হি হ্যাজন্ট দিলেই হবে, হ্যাঁ। তারপরে উনি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করেছেন, দ্যাটস গুড। মনির হাসান রাকিব, একটা বাক্য তৈরি করেন। মনির হাসান রাকিব, মেক এ সেন্টেন্স প্লিজ। মনির হাসান রাকিব আমাদের সাথে আছেন? মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, সকলেই প্রস্তুতি নিয়ে একটা বাক্য তৈরি করার। নাম বলার সাথে বলে দেবেন। আপনি অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ অথবা ইন্টারোগেটিভ যে কোনো একটা তৈরি করতে পারেন অন্য কোনো ভার্ব দ্বারা। দ্য ভার্বস দ্যাট হ্যাভ নট বিন ইউজড হিয়ার, প্লিজ ইউজ অ্যানাদার ভার্ব। যে ভার্বটা এখানে ব্যবহার করা হয় নাই সেরকম এই ভার্বগুলো ছাড়া অন্য একটা ভার্ব দিয়ে মনে মনে। স্মৃতি, স্মৃতি একটা বাক্য তৈরি করেন। স্মৃতি পারবেন তৈরি? হ্যাঁ, বলেন বলেন। Make a sentence using any verb you like. ওটা বলছি কি আর শুনে কি চাপটা খুলে দাও অফিস থেকে। স্মৃতি একটা বাক্য তৈরি করতে পারবেন? এটা হ্যাঁ স্যার আই হ্যাভ এ প্রবলেম, এটা কি একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হয় না পাস্ট পার্টিসিপল দিয়ে? ভেরি গুড। আই হ্যাভ এ প্রবলেম বলেন তো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় কিনা? কেউ বলেন। আই হ্যাভ এ প্রবলেম হ্যাভ পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা এখনো যাইনি তো। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা এখনো যাইনি। পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট বাস। এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়েছে? সবাই বলেন। মেইন আই হ্যাভ আই No, হ্যাভ এ sir. প্রবলেম। স্যার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট স্যার এটা। তাই সেইবার বলছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। কোথায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, কোথায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট? বলেন। আই হ্যাভ এ প্রবলেম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না প্রেজেন্ট পারফেক্ট? তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। স্মৃতি কেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট? হ্যাভ এর পরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে হলে if you want to make it present perfect you have to use another verb past participle form. have এর পরে আরেকটা ভার্ব আপনাকে প্রিন্সিপাল ভার্ব ইউজ করতে হবে স্যার। আরেকটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে। I have a problem, for example I have created a problem. এবারে বুঝতে পারছেন? জি স্যার। I have created, created মানে তৈরি করা। I have a problem, I have a camera, he has a camera, all these are present simple, present indefinite. But I have created a problem, have এর পরে you have to use the past participle form of a verb, then it will be present perfect. I hope you have got the point. আচ্ছা, তারপরে কে আছেন? একটা সেন্টেন্স তৈরি করেন তো।
Abdullah Al Mamun. Can you make a sentence, Abdullah Al Mamun? Yes, sir. Present I have perfect. finished the work. I have finished the work. MashaAllah. মনে মনে বলে আছে। Very good. Thank you. রুহুল আমিন আছেন আমাদের সাথে? রুহুল আমিন, সাইফুল ইসলাম মনে হয় তৈরি করছেন না? জি স্যার। আপনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? না স্যার। বলেন একটা সেন্টেন্স বলেন। কি স্যার প্রেজেন্ট পারফেক্ট? Present perfect, either affirmative, negative, interrogative or negative interrogative. যে কোনো একটা বাক্য বলেন। Present perfect. He has written. No, affirmative. He has written, not written. He has written. জি স্যার। He has written what? I have. I Sorry? have. জি। I had. A I is D. have. Had কেন হবে? Have. I have. স্যার নেগেটিভ করব না? তাহলে I haven't, not had. I haven't. I have বলেন। not eaten breakfast today. I have not eaten breakfast today. Very good. MashaAllah. I have not eaten breakfast today. Limon Hossein. Limon Hossein. Limon bhai asen? জি স্যার। Can you make a sentence using the structure of present? Sorry? প্রেজেন্ট Sorry? সরি স্যার, বলেন। কি করতে হবে? প্রেজেন্ট Make a sentence using the structure of present perfect. Either affirmative or negative or interrogative or negative interrogative. Present perfect এর একটা বাক্য বলেন, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ অথবা অ্যাফার্মেটিভ অথবা নেগেটিভ, যে কোনো একটা বাক্য বলেন। had I saw the map recently. আপনি হ্যাড বলেছেন না হ্যাভ? Have হ্যাভ, ভেরি গুড। হ্যাভ আই saw the cricket match recently. স হবে না, হ্যাভ আই স হবে না, অন্য কিছু হবে। বলেন তো হ্যাভ আই সিন। হ্যাঁ, সি স সিন, ঠিক আছে। Yes. সিন, হ্যাভ আই সিন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ রিসেন্টলি। ভেরি গুড, ফাইন। তবে নিজেকে প্রশ্ন না করে আরেকজনকে করতে পারতেন, হ্যাভ ইউ সিন। তানভীর আসিফ আছেন আমাদের সাথে? তানভীর আসিফ, তানভীর আসিফ। সঞ্জিদা আছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, তানভীর আসিফ আছেন। তানভীর আসিফ, মেক এ সেন্টেন্স প্লিজ। She has lived here all her life. সরি? She has lived here all her life. ডু ইউ হ্যাভ না কি বলেন? So she has lived here all her life. She. Yes, I'm sorry, I can't. I didn't get it. Sir, she has lived here all her life. She, very good. এই তো এখন আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? এতক্ষণ তো আপনাকে ভালোভাবে শোনা গেল না। She has lived here all her life. সে এখানে বাস করেছে সারা জীবন, তাই তো? lived LIVED. Very good, fine. তবে আগে যিনি বলেছেন have I seen the cricket match, have I seen না দিয়ে watched হবে। টিভি দেখার ক্ষেত্রে ওয়াচ ব্যবহৃত হয়, WATCHED, ঠিক আছে। তারপরে বাক্যটা স্ট্রাকচারালি ঠিক আছে। এরপরে রিতা আক্তার। আপনি কি আমাদের সাথে আছেন? রিতা আক্তার হ্যাঁ, বলেন একটা সেন্টেন্স বলেন। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স বলেন। আর একজনকে প্রশ্ন করেন, হ্যাভ ইউ অথবা হ্যাজ হি, এরকম, অথবা হি হ্যাজ। প্লিজ মেক এ সেন্টেন্স। হ্যালো, রিতা আক্তার শুনতে পাচ্ছেন? সঞ্জিদা শুনতে পাচ্ছেন? সঞ্জিদা,
জি স্যার। Can you make a sentence? একটা সেন্টেন্স তৈরি করবেন? সঞ্জিদা নেট বলেন। প্রবলেম, কিছু বুঝতেছি না। সঞ্জিদা অথবা রীতা, যে কেউ একটা একটা বাক্য তৈরি করেন প্রেজেন্ট পারফেক্টের নিয়ম ব্যবহার করে। স্যার আমার নেট প্রবলেম তো আমি বুঝতেছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আপনাদের আই এম গোয়িং টু টেক দ্য পার্সেন্টেজ and I am going to call your names one by one. যারা নতুন আছেন, মারিয়া তাবাসসুম আছেন, সাদ হোসেন আছেন, তাহমিদ আছেন, সালমান হোসেন আছেন আমাদের সাথে? নেই মনে হয়। সালমান হোসেন নেই। লিমন হোসেন আছেন, তানভীর আসিফ আছেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন আছেন, সালামুন কবির রিয়াজ আছেন? সালামুন কবির রিয়াজ নাই। স্যার ছিল তো, ছিল না। জাহিদ হাসান আছেন, ছিল জাহিদ হাসান, এখন নাই। সঞ্জিদা আছেন, ওয়াসিম আকরাম আছেন, রুহুল আমিন আছেন, হুরে জান্নাত মিনু আছেন, ওয়াসিম আকরাম দুইবার আছেন। আকাশ আহমেদ ছিল, এখন নাই। রুবাইয়াত জামান স্মৃতি আছেন, সাইফুল ইসলাম আছেন, সাবিনা বেগম ছিল কিন্তু এখন দেখছি না। এই তো। আর আজকে নতুন আসছে কে কে? নুসরাত জাহান, রীতা আক্তার, জাহিদ হাসান রাহাত। নতুন যারা স্যার। আগে যারা, হ্যাঁ বলেন কে? তাবাসসুম তো আছে। I Sorry? have been to London. I have been To London. Present perfect tense. মাশাআল্লাহ। দেখেন তো উনি কি বলে। আপনি কে কে বলছেন? সঞ্জিদা না রীতা? জি স্যার, সঞ্জিদা। I have been to London. To London. আপনি এত কঠিন একটা বাক্য বললেন কেন? যারা সকলেই বলেন তো এটা কোন টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস? Sir, perfect. Which one is the principal Present verb here? perfect. Which one is the principal verb here? been Sir, being. মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। I have been to London. আমি লন্ডনে গিয়েছি, থাকার জন্য গিয়েছি না, সরি, যেখানে থাকার জন্য যায় সেটা গান হয়, থাকার জন্য যায় না, ভিজিট করার জন্য যায়, সেখানে বি বসে। I have been to London. Very good, thank you. So এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, দিস ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট, নট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে তার বিন এর পরে আর একটা ভার্ব উইথ আইএনজি থাকতো, সেটা নেই। ভার্ব উইথ আইএনজি একটা থাকতো, সেটা নেই। ঠিক আছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সঞ্জিদা। তাহলে আমরা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ গেল। এখানে কিছু কথা, এই যে sentences having the word just now, already, yet, ever, lately, recently, এই শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে। just now, already, yet, ever, lately, recently। কি বলতেছিলাম? just now, already, yet, ever, lately, recently, 7টা শব্দ আছে। এই শব্দগুলো থাকলে সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। যেমন he did the work recently, he did the work recently হবে না, he has done the work recently। রিসেন্টলি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, কিন্তু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট। রিসেন্টলি, just now, already, yet, ever, lately, recently, the sentences having all these words will be in present perfect, not in any other tense। অন্য কোনো টেন্সে হবে না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে। শব্দগুলো কষ্ট করে মুখস্থ করবেন একেবারে। এরপরে কোনো বাক্যের ভিতরে যদি yesterday, the day before yesterday, ago, before, last night, last week, last month, last year, 2 days ago, 2 minutes before, in 1983, মানে অতীত নির্দেশক কোন শব্দ 2 দিন আগে, 2 মিনিট আগে, তারপরে 5 মিনিট আগে, 5 দিন আগে, 10 বছর আগে, 20 বছর আগে, 2 মাস আগে, গত রাতে, গতকাল, গত পরশু, গত সপ্তাহ, গত মাস, গত বছর, অতীত নির্দেশক কোন শব্দ যদি থাকে
সেটা আবার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্টে হয় না। যেমন দে হ্যাভ রিচড হেয়ার দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে। দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে মানে গতকালের আগের দিন, তার মানে হলো গত পরশুদিন। তারা এখানে গত পরশুদিন পৌঁছে আছে। The day before yesterday is a past indicating word. The day before yesterday হচ্ছে past indicating word, এজন্য এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে না। The day before yesterday is a past indicating word, গত পরশুদিন মানে পাস্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এটা আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। I have been born in 1983, আমি জন্মগ্রহণ করেছি 1983, তা হবে না। I was born এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। ঠিক আছে আমার কথা? Yes, sir. মুখস্থ করতে হবে জি কিন্তু, স্যার। মুখস্থ একেবারে ঠোঁটস্থ। জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, এভার, লেটলি, রিসেন্টলি এই শব্দগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়। আর অতীত নির্দেশক শব্দ লাইক ইয়েস্টারডে, লাস্ট নাইট, লাস্ট ইয়ার, লাস্ট উইক, 2 days ago, 2 minutes before, 1983, 1992, 2011, 2012, 2019, 2020 যা গত হয়ে গেছে, তা 2 মিনিট হোক আর 5 মিনিট হোক আর 5 বছর হোক, এরকম হলেই ওই শব্দগুলো থাকলে দ্য সেন্টেন্স উইল বি ইন পাস্ট সিম্পল, নট ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ওই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্টে হবে না, পাস্ট সিম্পলে হয়ে যাবে। মনে রাখার চেষ্টা করবেন সবাই ইনশাআল্লাহ। Yes, sir. তাহলে এটা গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উই আর নট গোয়িং টু স্টাডি দিস ওয়ান টুডে। স্যার I am going কন্টিনিউয়াসটা to শেষ করে finish. দেয় তাহলে প্রেজেন্ট শেষ হয়ে যাবে স্যার, প্রেজেন্টটা। আচ্ছা, ভেরি গুড। যদি আপনারা করতে থাকেন তাহলে হ্যাঁ, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, গুড আইডিয়া। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, মেইন ভার্ব উইথ আইএনজি। অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, মেইন ভার্ব উইথ আইএনজি হয়ে গেল। তাহলে অ্যাফার্মেটিভে কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, মেইন ভার্ব উইথ আইএনজি, অবজেক্ট এক্সটেনশন। তাহলে ইট, যেমন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ফর এ লং টাইম। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুষলধারে, ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে কি? মুষলধারে, সকাল থেকে অনেকক্ষণ ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে যে যদি ফর অথবা সিন্স উল্লেখ থাকে, বাংলায় ধরিয়া যাবত উল্লেখ থাকলে ফর বসে, হইতে থেকে উল্লেখ থাকলে সিন্স বসে, অথবা নির্দিষ্ট সময় বোঝালে সিন্স, অনির্দিষ্ট সময় বোঝালে ফর। দ্যাট ইজ ফর স্পেসিফিক টাইম, for a specific time since, for is time that is not specific for। যেমন অনেকক্ষণ ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে, কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত, it is not specific, for this reason we have used here for a long time। আর সকাল থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়, সকাল থেকে, it has been raining torrentially since morning। torrentially মানেও মুষলধারে, cats and dogs মানেও মুষলধারে। তাহলে ফর অথবা সিন্স বসে টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডস। দে হ্যাভ বিন লিভিং ইন পাবনা ফর 3 years, তারা পাবনায় বসবাস করছে 3 বছর ধরে। উই হ্যাভ বিন স্টাডিং দ্য কোর্স রাইটিং 2 for 2 weeks, 2 সপ্তাহ ধরে। কোন 2 সপ্তাহ তা মনে নাই, তা জানা নাই, সুতরাং 2 সপ্তাহ for 2 weeks হবে। এখন নেগেটিভ কি হবে? নেগেটিভ তাহলে হ্যাভ বিন নট, হ্যাজ বিন নট নাকি হ্যাভ নট বিন? হ্যাভ নট বিন, হ্যাভ বিন নট, কোনটা হবে? স্যার কোশ্চেনটা নেগেটিভ যদি গঠন করি তাহলে এটা একটা নট দিতে হবে। সাহায্যকারী ভার্বের তো 2টা অংশ, হ্যাভ বিন। নটটা কি আমি বিনের পরে বসাবো নাকি হ্যাভ আর বিনের মাঝখানে বসাবো? হ্যাভ মাঝখানে। হ্যাঁ, মাঝখানে। নটটা হবে সবসময় হ্যাভ বা হ্যাভের সাথে। haven't been, hasn't been, মানে have not been, has not হ্যাভ been। নট বিন। have আর been এর মাঝখানে বসবে, has আর been এর মাঝখানে not বসবে। have not been, has not been, অথবা haven't been, hasn't been, মানে contracted form, short form, object extension। It hasn't been raining since morning, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। They have not been working here for a long time। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি not বসাতে হবে have আর been এর মাঝখানে। আবার ইন্টারোগেটিভ যদি হয়, আগে বসবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে বিন। অর্থাৎ হ্যাভ আর বিন এর মাঝখানে সাবজেক্ট, হ্যাজ আর বিন এর মাঝখানে সাবজেক্ট। কথা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। ফর এক্সাম্পল, হ্যাভ ইউ বিন, হ্যাভ বিন ইউ হবে না, হ্যাভ বিন ইউ না, হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং হিয়ার ফর
her for 2 hours. তুমি কি তার জন্য এখানে 2 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছো? Has she been studying this course for 3 months? সে কি এই কোর্সটা 3 মাস ধরে পড়ছে? Has she been, has been she হবে না, has আর been এর মাঝখানে সাবজেক্ট বলবে। আর নেগেটিভ করতে হলে ওই নট হ্যাভ আর হ্যাজ এর সাথে বসবে, একেবারে সহজ। haven't, hasn't প্লাস সাবজেক্ট প্লাস been। এই দেখেন hasn't তারপরে সাবজেক্ট তারপরে been, আর পরের নিয়ম ওই ঠিকই আছে, ভার্ব উইথ আইএনজি, ভার্ব উইথ আইএনজি আর সব একই। Hasn't he been waiting for us in the new building for 2 hours? Haven't they been using this smartphone for 3 years? আবার বলছি, তাহলে এই সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভাব have been বা has been। Affirmative subject plus have been has been plus main verb with ing plus object extension. Negative have or been এর মাঝখানে not, haven't, hasn't, been। Affirmative, sorry, interrogative have or has তারপরে সাবজেক্ট তারপরে been। আর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হ্যাভেন্ট হ্যাজেন্ট আগে বসবে তারপরে সাবজেক্ট তারপরে বিন, অর্থাৎ হ্যাভ আর হ্যাজ থেকে বিনটা আলাদা হয়ে যায়, মনে রাখতে হবে এই কথাগুলো। ভেরি ইজি, কিন্তু একটু কষ্ট করে বাসায় পড়তে হবে। and I expect, I hope all of you are going to study in the house inshallah about it. May I expect this from you? আমি কি এটা আশা করতে পারি আপনাদের পক্ষ থেকে যে আপনারা বাসায় একটু পড়বেন? জি স্যার। Yes, sir. Very Definitely. good, thank you very much. So this is all for today. I am going to finish my lecture here on tense. Next week on Thursday, please keep this in your mind. The students who are not here now, they will listen to they will listen to this recorded lecture, and they will come to know that our lecture will be held on every Thursday from 9:30 p.m. আমরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত কয়টা থেকে 9:30 থেকে এই ক্লাসটা করার চেষ্টা করব, অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে শুক্রবারের আগে যে বৃহস্পতিবার আছে সেদিন আমাদের ক্লাসটা হবে। ঠিক আছে, দিস অল ফর নাও, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।